ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਗਬੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਔਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ 7 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਰਹੇਗਾ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕੱਲ ਆਈਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਲਿੰਗਡਨ ਸਟਰੀਟ ਡਡਲੀ। ਡਡਲੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਡਡਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਬਾਜ਼ਿਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੈ। अलबत्ता ये हॉल भी गुरुद्वारा साहब के अधीन है और इस हॉल की यानी कि गुरुद्वारा साहब के हॉल की और इस हॉल की जिस हॉल के विच वो बकायदा आनंद कारज या होर किसी रस्मां तो बाद शराब या मीट आदि वंडिया करते सन। इन्हां हॉल की और गुरुद्वारा साहबान की दोनों का चैरिटी नंबर 1 है। जब ये सारियां दी सारियां गल्लां सांझियां ने तो फिर पता नहीं किस बिना दे उत्ते वो लोग बाजिद हो गए। कल उन्होंने भी ओपन खुला सद्दा दिता गया सी, सद्दा आपां हर वक्त उन्होंने देंगे, फिर भी असी हाज़र हाँ। लेकिन अज दे जो सूरत हाल ने वो आप जी नूं थोड़े जे मैं दसदा होया अगे चलांगा। नाल ही नाल मैं दसदा चलां कि ये जिहड़ा साडा प्रोग्राम होएगा ये पहले दौर का प्रोग्राम होएगा। पहले दौर दे विच इस प्रोग्राम दे विच समाप्ति दे वक्त मैं आप जी नूं क्लिप्स भी दिखावांगा कि उस स्थान उपर जो कुछ भी हुंदा रहा उस दे पूरे क्लिप्स अज मैं आप जी नूं नहीं दिखा सकांगा। लेकिन अरदास हुई, अरदास दे विच फिर आखिर उस गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने या उन्हां दे ट्रस्टी साहबाना ने यह मन्निया, अरदास की कि असी जो कर रहे सां वो ठीक नहीं सी, गलत सी और अगों तो मीट और शराब इस हॉल दे विच नहीं वंडी जाएगी। इत्थे मैं ये नहीं कहांगा कि सिंघां दी जित हुई है, क्योंकि गुरुद्वारा साहबान दे विच ना जित है ना हार है। इत्थे एक नम्रता का आपां प्रतीक देना है, नम्रता की आपां गल करनी है। जित हार की कोई इत्थे गल नहीं है। वो भी साडे भरा ने, लेकिन बाजिद हो गए सन, कोई गल नहीं। उन्हां दी अड़ी जिहड़ी सी वैसे भी धर्म दे विच कोई अड़ी नहीं है और जाहिर तौर पर अज एक गुरसिख ने उस ही स्थान उपर, क्योंकि मैं भी हाज़र सां, सतकारयोग राणा साहब और जिहड़े भी मेरे नाल अज मौजूद साडे बैठे ने, मेरे आस पास सज्जे और खब्बे सारे ही ये साडे सतकारयोग वीर उस स्थान उपर हाज़र सन। लेकिन उस शख्स ने एक बड़ी कमाल की गल कही, कहंदे कि साडा सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो उच्ची शख्सियत तक कोई नहीं है। जदों सिंघां ने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं भी हुक्म लगाया तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भी सिंघां दा हुक्म मन्निया। इत्थे सिंघां वालों बार बार प्यार दे नाल बेनतियां कीतियां जांदियां रहियां कि भाई ये जिहड़ा कर्म तुसीं निभा रहे हो इस हॉल दे विच शराब मीट आदि दा ये ठीक नहीं है, सिक्खी दे उलट है। इस दे लई बहानेबाजी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये हॉल इस जगह ते उपर होवे या ये हॉल किसी होर जगह उपर होवे या कोई भी होर हॉल होवे, जिहड़ी चीज़ सिक्खी दे विच, सिख धर्म दे विच मना है, जो नशा है या विकार है, जिस चीज़ की सरपखी एक इनकारी कर दी गई है, धर्म ने उस गल नूं कबूल किया है, प्रवान किया है कि ये साडे धर्म का हिस्सा है ही नहीं। वो फिर भावें किसी होर हॉल च होवे या इस हॉल च होवे, वो वर्जित है, विवर्जित है। लेकिन बहाना दिता जाता जी कि किसी होर हॉल विच भी जाके तुसीं 20,000 पाउंड बर्बाद करोगे। इस तरह दी जिहड़ियां अड़ियां ने वो धर्म के कारजां दे विच उस वक्त शोभा नहीं दिंदियां जदों गुर के त्यार बर त्यार सिख हथ जोड़ के बेनती करते होण। और ये बेनतियां किन्ने देर तो लगातार कीतियां जांदियां रहियां सन, लेकिन ये बेनतियां उन्हां नूं प्रवान नहीं सन। आखिर होया कि मैं शॉर्ट दे विच आप जी नूं दस दिया कि जिस परिवार का फंक्शन सी उस परिवार ने ही उन्हां गुर के सिखां दा सत्कार किया और अपना फंक्शन उस स्थान तो हटा लिया। लेकिन कुछ लोग इन्ने कु बाजिद हो गए कि नहीं जी, असीं तां तुहानूं इस जगह उपर वो काम करके दिखावांगे ही जिस काम दे लई तुसीं सानूं बार बार मना करदे हो, यानी कि धर्म का कोई
ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਰਿਹਾ ਗੁਰਕੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਆਦਿ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਖੰਡੇ ਆਦਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਡਿਸਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਕਰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਜਕਾਰੇ ਛਡਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ 8 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਾਂ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸੀਨ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਟਰਸਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਜਦ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਆਡੀਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨਸ ਖੋਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਨਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਪਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮੇਵਾਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ UK ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਲੋਹ ਤੋਂ ਨੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਵਕਤ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਜੂਨ 84
1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੋਲਿੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਡਡਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਮੀਟ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 8 ਪੇਜ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਬਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮੇਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਬਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਕਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਐਡੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿੱਦ ਫੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਨੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਛਾ, ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਟਰਸਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੈਂਸਲ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਓ। ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ। ਬਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਹਾਲ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਿਰੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਹਾਲ ਦਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਰਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਚਲੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਆ ਜੀ, ਡਡਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਗ 2 ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਰਮ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ? 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਸ਼ੂ ਜੀ 3-4 ਇਸ਼ੂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜੀ,
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਸਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਹੁਣ 80% ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਗਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ 20 ਘਰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਦਾ 2006 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਆ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂਗਾ। 15-16 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੇਸ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇੱਕ ਐਡਿਨਬਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗ੍ਰੇਮ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲੀ ਕਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਰਟਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮਿਡਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। there is always going to be an element on both sides that are not going to take this। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਪਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਕੌਮ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਫਸਾਦ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਜਿੱਦ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਫ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿੱਦ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਲੋ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਲਸ ਸਾਨੂੰ ਡਡਲੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟਾਊਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਵਨ ਆਫ ਦ ਕਾਲਰਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ। ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾਏ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈਪਨਸ ਇਨ ਇਸਲਾਮ, ਲੰਡਨ or Birmingham, ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ or anywhere else, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਨਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲਈਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ,
when we ask these inflammatory questions, you expect a provocative response. No, I don't want the problem. No. That's not the question at all. No, I don't want this type of question. I'll answer the question. Okay. I'll answer the question. ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 5-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵੋਕ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕਾਂਟ ਸਟਾਪ ਯੂਰਸੈਲਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਈ ਡਿਡ ਆਈ ਕਮ ਫਰਮ ਸਲਾਵ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਸੁਚੇਤ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੀ, ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਡਿਊਟੀ, ਅ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ, ਇਟਸ ਅ ਮੋਰਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 5-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਜੀ ਹੁਣ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, ਮੇਬੀ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਪੁੱਟ ਬਿਟ ਮੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਔਨ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਦੋ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਦਤ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਨੋਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਰਿੰਕ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆਫਟਰ 20 ਇਅਰਸ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ unless the channel start doing it, yeah, you're not going to bring about awareness. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, what I've seen over the last year with the other Guru Kar's, it's a very good development. ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੰਗਸਟਰ ਸੁਚੇਤ ਖਾਲਸਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰੰਗਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, and they organized themselves as the ਸਤਕਾਰ group, ਸਤਕਾਰ ਕੈਂਪੇਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ on the internet, I thought okay, these children, these people are aware and they need support. I can't sit at home. Yeah, for me to sit at home, it would be a crime. It would be a crime. So ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ, it wasn't because somebody provoked me. It was because I knew these people. ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੱਲੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਿਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿੱਦ ਇਜ਼ ਐਟ ਦ ਰੂਟ ਕੋਜ਼, ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ, ਹਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਥਰੂ ਦ ਮੀਡੀਆ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦ what it does it have a place in Sikh? No, it doesn't. ਉਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। Traveling on the coach, we were about 2 hours away from। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੱਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆ, they will empathize with this, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, we have faith, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ whether we succeed or fail, it's not the issue for me. It was a moral duty of mine to just be there. Dusri gal, if we look at now, let's get on the on the real root cause of it. Who are these characters? They are people who have very little social status. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, they think they're little dictators and they can do everything. ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਘਟੋ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, because this is what they try to do. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, they do that, they will be punished in time. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਇੱਥੇ 5 ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ? ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ, ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦ ਸੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਪਰੀ ਲਾਤੀਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ। ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿੱਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿੱਦ ਸੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੋਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਔਰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਔਰ ਹੁਕਮ 'ਚ, ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਹੁਕਮ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2006 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਕੋਈ 5 ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਗਏ 5 ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਗਏ, 5 ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲੇ 5 ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਗੀਰ ਸਨ, ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਵਾਨ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਲਲਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਬਾਉਂਸਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਿਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਰਡਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 4-5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ
ਆਓ, ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੱਜਣ ਉਸ ਵਕਤ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਔਰ ਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਮੀਟ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਉਹ 8 ਪੰਨੇ ਜਾਂ ਉਹ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਇਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਓਵਰ ਜੈਲਸ ਹੋ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਿੱਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ, ਓਵਰ ਹੈਂਡਡ ਹੋ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਵਨ ਸਾਈਡ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਰਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸਪਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ। ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਐਵਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ, if you say it wasn't the good reaction that we were looking for, but obviously ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਐਡੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਾਸ ਫੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਇਸ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਹਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਇਆ ਦਾਸ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੀਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦ ਵਸਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਤਾਂ ਮਸੰਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਭੇਸ ਉਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੂਜਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੈਟਸ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਬੀਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਬੁਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਕੋਸ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ 5 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਮਾਹਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੇ ਉਹ 10 ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, 10 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਨ ਦ ਹੋਲ ਯੂਫੋਰੀਆ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ 10 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਪਰ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਾਇਲੌਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਸਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਘਰੋਂ ਸੱਦੇ ਆ ਅੰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਐਸਕੋਰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਤੇ, ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਰੈਸਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਲਿਸਟਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਆ ਫੁੱਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਅੱਜ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇ ਫੁੱਲੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਫॉर द डिसरप्शन ऑफ द प्रोग्राम। ਇਹ ਮੋਟਾ ਬਟ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੀਰ ਜਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਡਰਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁਕਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਕਾਇਆ ਤੇ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 11 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਫੁਟੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਿਦ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਜਾਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੁਰ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਸਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਡਰਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਮੇਟੀ ਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਚੂਹੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬੰਦ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚੂਹੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਪਰ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮਾਸ਼ਰਾ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਇਹਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਇਦਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਝਗੜੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਡਰਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਡਰਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਲਾ ਵੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾ, ਜਿਨੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਲੀ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ 20 ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਡਰਲੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਡਰਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਆ, ਧਰਮ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਪਏ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਦੂਜਾ ਉਧਰ ਮਾਸ਼ਰਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੰਗਰ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਡਰਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਡਰਲੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਡਰਲੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ।